दिव्य जननी माँ परम प्रभु श्री अरविंद पाद पद्म मोर अनंत कोटि प्रणाम। साप्ताहिक श्री अरविंद पाठचक्र रे ऑनलाइन माध्यम रे जोग देइथिबा समस्त दिव्यात्मा मानकु मोर प्रणाम। आम मानक गहन रे उपस्थित आनंद भाई और उर्मिला आपंकु मोर आंतरिक प्रणाम। समस्तंकु स्वागत जनाउछि। आजिर कार्यक्रम सम्यक सूचना देउछि। प्रथमे लुनापा श्री अरविंद पाठचक्र संपर्क रे किछि कहिबे, तापरे मंत्रावृत्ति करिवे कुंतीयपा, स्टूडेंट्स प्रेयर उपस्थापना करिवे सौम्य भाई, मातृवंदना निवेदन करिवे अनुपा। आउ आजिर आलोचनार विषय होछि पूर्ण जोगरे बाधा विपत्ति और अग्रगति। आलोचना करिवे भुवनेश्वर रु आनंद भाई। एहा परे केन्द्रापड़ार उर्मिला अपा मानव जीवन रे आध्यात्मिकतार उपयोगिता विषय रे आलोचना रखिबे। शेषरे मातृ संगीत सह पाठचक्र समापन हेबो। वर्तमान मु लुनापंकु अनुरोध करुछि से श्री अरविंद पाठचक्र संपर्क रे किछि कहिबे और तापरे कुंती अपा मंत्र आवृत्ति करिवे। परवर्ती कार्यक्रम पर्यायक्रमे चालू रहइबो। वंदे मातरम। मा ओम आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे समस्त मातृ संतान मानकु मोर प्रणाम। समस्त को स्वागत। प्रभु श्री अरविंदंकर 150तम जन्मवार्षिकी आमे जगतवासी महा आडंबर रे पालन करने कल्पना करिछे। अनेक अनुष्ठान भिन्न भिन्न रूप रे पालन करिवे, सेथिपई समस्ते प्रस्तुत हेउछे। 2021 अगस्त 15 तारिख रु आरंभ होई 2022 अगस्त 15 तारिख पर्यंत पालन करिबा समस्तक पई गुरुत्वपूर्ण दायित्व अछि। एथिपई श्री अरविंद पाठचक्र किछि तथ्य जोगाई चलीछि। आमर दुर्बलता आमको ही जानिबा को ही पड़िबो। एहार परिवर्तनर दायित्व आम उपरे अछि। अन्य उपरे दोष लदी देई खसी जिबाकु चेष्टा करिबा नाही। एही 365 दिन मध्यरे निजको परिवर्तन करिबा पई प्रचेष्टा जारी रखिले एहा हेबो प्रभुंक पई श्रेष्ठ उपहार। मांकर बाणी, तुमे जेतिकी अल्प जानिछ सेतिकी सेतिकी अभ्यास कर, ताहाई अधिक जानिबार उपाय। अग्रगति करिबार एहाई सबुठारु शक्तिशाली मार्ग। सीमा वंदे मातरम। दिव्य जननीकर जय हो। परम प्रभु श्री अरविंद पाद पद्म प्रणाम। श्रीमा श्री अरविंद पाठचक्र रे उपस्थित थिबा समस्त अपा भाई मानकु मोर अंतरर प्रणाम। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतंगमय। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतंगमय। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतंगमय। ओम शांति 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 तथास्तु।
ବୀର ଯୋଦ୍ଧା କରି ଗଢ଼ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ, ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହା ହିଁ ହେବାକୁ ଚାହୁଁ। ବୀର ଯୋଦ୍ଧା କରି ଗଢ଼ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ, ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହା ହିଁ ହେବାକୁ ଚାହୁଁ। ଅତୀତ ଆହୁରି ବଞ୍ଚି ରହିବାକୁ ଚାହେଁ, ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆସନ୍ନ ଭବିତବ୍ୟର ମହାଯୁଦ୍ଧରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ସଫଳତା ହାସଲ କରିପାରୁ। ଅତୀତ ଆହୁରି ବଞ୍ଚି ରହିବାକୁ ଚାହେଁ, ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆସନ୍ନ ଭବିତବ୍ୟର ମହାଯୁଦ୍ଧରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ସଫଳତା ହାସଲ କରିପାରୁ। ବୀର ଯୋଦ୍ଧା କରି ଗଢ଼ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ, ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହା ହିଁ ହେବାକୁ ଚାହୁଁ। ବୀର ଯୋଦ୍ଧା କରି ଗଢ଼ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ, ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହା ହିଁ ହେବାକୁ ଚାହୁଁ। ଯଦ୍ୱାରା ନୂତନ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇପାରେ, ଯଦ୍ୱାରା ନୂତନ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଆମେ ସେ ସବୁକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନିମିତ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପାରୁ। ଏବଂ ଆମେ ସେ ସବୁକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନିମିତ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପାରୁ। ବୀର ଯୋଦ୍ଧା କରି ଗଢ଼ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ, ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହା ହିଁ ହେବାକୁ ଚାହୁଁ। ବୀର ଯୋଦ୍ଧା କରି ଗଢ଼ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ, ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହା ହିଁ ହେବାକୁ ଚାହୁଁ। ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହା ହିଁ ହେବାକୁ ଚାହୁଁ। ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହା ହିଁ ହେବାକୁ ଚାହୁଁ। ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ଶ୍ରୀମା ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଚରଣ କମଳ ତଳେ ମୋର କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ଏହି ଅନଲାଇନ ସାପ୍ତାହିକ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ରରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ସମସ୍ତ ଅପା ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ପ୍ରଣାମ। ଦେଖିନିଅ ଥରେ ମା, ଦେଖିନିଅ ଥରେ ମା, ଦେଖିନିଅ ଥରେ ମା, ଦେଖିନିଅ ଥରେ ମା, କେମିତି ଅଛି ମୋ ଅନ୍ତରେ ବାହାରେ, କେମିତି ଅଛି ମୋ ଅନ୍ତରେ ବାହାରେ, ଜାଣିପାରୁ ନାହିଁ ଯାହା, ଦେଖିନିଅ ଥରେ ମା, ଦେଖିନିଅ ଥରେ ମା, କେମିତି ଅଛି ମୋ ଅନ୍ତରେ ବାହାରେ, କେମିତି ଅଛି ମୋ ଅନ୍ତରେ ବାହାରେ, ଜାଣିପାରୁ ନାହିଁ ଯାହା, ଦେଖିନିଅ ଥରେ ମା, ଦେଖିନିଅ ଥରେ ମା। ଯେଉଁ ଦିନୁ ତୁମେ ଦେଇଛ ବତାଇ, ଚାଲିଛି ସେମିତି ଜମା ଥକି ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଦିନୁ ତୁମେ ଦେଇଛ ବତାଇ, ଚାଲିଛି ସେମିତି ଜମା ଥକି ନାହିଁ। କେତେ ଯେ ଜନମ ଗଲାଣି ତ ବିତି, ତୁମ ଛଡ଼ା କୁହ କିଏ ମା ଜାଣିଛି। କେତେ ଯେ ଜନମ ଗଲାଣି ତ ବିତି, ତୁମ ଛଡ଼ା କୁହ କିଏ ମା ଜାଣିଛି। କହିଦିଅ ଥରେ ମା, କହିଦିଅ ଥରେ ମା, କେମିତି ଅଛି ମୋ ଅନ୍ତରେ ବାହାରେ, ଜାଣିପାରୁ ନାହିଁ ଯାହା, କହିଦିଅ ଥରେ ମା, କହିଦିଅ ଥରେ ମା। ମୋ ଆଖି
आखिरु लुह निकारिनी किछि जेउ दिन तुमे देइथिल पोछि मो आखिरु लुह निकारिनी किछि जेउ दिन तुमे देइथिल पोछि विश्वासरु केबे पुणा कलेणी की स्नेहरे जाहा देइथिल टिकी विश्वासरु केबे पुणा कलेणी की स्नेहरे जाहा देइथिल टिकी बुझाइब थरे मा बुझाइब थरे मा देखिनिया थरे मा देखिनिया थरे मा केमिति अछि मु अंतरे बाहारे केमिति अछि मु अंतरे बाहारे जारी पारु नाही जाहा देखिनिया थरे मा कहि दिया थरे मा कहि दिया थरे मा कहि दिया थरे मा मा वंदे मातरम। मां को पाद पद्म रे मोर भक्तिपूत प्रणाम आउ ओरो सर्विस आईडी रे जोग देइथिबा समस्त अपा भाई माननकु मु प्रणाम जणाउछि। साप्ताहिक श्री अरविंद पाठचक्र उद्योक्ता अपा भाई माननकु मु मोर अंतरर प्रणाम जणाउछि। आउ परिचालना करुथिबा जुली अपांकु मोर स्नेह श्रद्धा वीर भाई को मोर बहुत सम्मान से याकु उच्च कोटिर भाव पाठचक्र परिणत करुछंती तेणु एटा आम पई गोटे गौरव एवं सौभाग्य मध्य। आमे आज जो विषय वस्तु अछि ता पूर्वरु गोटे दिव्य जीवन ग्रंथ रे श्री अरविंद मांडुक्य उपनिषद गोटे सूक्ति गोटे लाइन नैथिले सेठी होछि ताकू प्रथम उच्चारण करिबा तापर आमे विषय वस्तु को आसीबा। सर्व हेतद ब्रह्म अयमात्म ब्रह्म सर्व हेतद ब्रह्म अयमात्मा ब्रह्म सबु ब्रह्म ए जगत होछि ब्रह्ममय एही ब्रह्म आमर आत्मा ब्रह्म हेले सचित आनंद। श्री अरविंद दिव्य जीवन ग्रंथ रे प्रांजल भाव में बुझेइछन्ति ए सुक्ति टी गोटे अध्याय रे से बुझेइछन्ति। आमे टिके बुझिबा कोन हेछि ब्रह्म सचित आनंद बोली से वर्णना करछन्ति। पूर्व काल रे वरुणक पुत्र भृगु तांको पितांक निकट को जाई कहिले मु ब्रह्म संपर्क रे जानि तेणु तुम्हें भृगु कहले वरुण को पुत्र जो भृगु जाइए वरुण को पचारि पिता कहते तुम तपस्या कर एवं आविष्कार कर। देखो वार्ड मन रख तपस्या एवं आविष्कार ये आमर पूर्ण जगह कौन अच्छी आलोचना करिया। ब्रह्म को आविष्कार करिवो एवं तपस्या करिवो से तपस्या को चली गभीर तपस्या से मग्न हेले से तपस्या रे गोटे शब्द आविष्कार कले अर्णं ब्रह्मेति व्यदनात् अर्थात अर्ण हेउछि सबुठु अर्ण होउछि ब्रह्म। भृगु पुणी आसिकी पचारे वरुण को कहले मु तपस्या कली एवं आविष्कार कली अर्ण ब्रह्मेति व्यदनात्। भृगु कहले पुणी तमे तपस्या करो तापर पुणी तपस्या कले तपस्या करिया परे से गोटे शब्द पुणी आविष्कार कले एवं पाइले प्राण ब्रह्मेति व्यदनात् प्राणो ब्रह्मेति व्यदनात् अर्थात तापर जानिले तपस्या रे प्राण होछि ब्रह्म
पुणी पाखक आसिले कहले मु एई गोटे पाइली तापर से आहुरी तपस्या कर से सेठू पुणी तपस्या कले तापरे पाइले कौन जानिले तपस्या पाइले मनो ब्रह्मेति व्यजनात् तापर जानिले विज्ञान ब्रह्मेति व्यजनात् किंतु सर्वशेष से जानिले आनंद ही ब्रह्म आनंद ब्रह्मेति व्यजनात् यही आनंद ब्रह्मरु जीव जगत सृष्टि यही आनंद रे आमे वास करुचे पुणी तांकरी कार्य समापन करी सही आनंद धाम को फेरी जाउचे तेणु समस्त मानव समाज से आनंद धाम रु प्रत्यावर्तन करिवे आमे प्रथम बुझिबा श्री अरविंद को टिके जानिबा पूर्ण जगर प्रथमे श्री अरविंद को जानिबा आमे केते अवतार एंते आछंती से चली जाइछंती किंतु माइटी व्हाइट रोज पार्ट 2 पेज 3 रे गोटे वाक्य लिखिछंती श्री अरविंद इज ए परमानेंट अवतार ऑफ द लॉर्ड he is always with us all we can all be in constant contact with him if we do the needful which is simple to love him माइटी श्वेत गोलाप रे व्हाइट रोज रे लिखछंती से प्रथम हम बुझिबा श्री अरविंद होछन परमानेंट अवतार से आउ ए अवतार जिबे नाही से सब बेले आम सहित अछंती कन्स्टांट विथ कन्स्टांट निरवच्छिन्न भाव रे से आम सहित अछंती आउ नीडफुल आमे कौन से टिके चाहिबा कौन सिंपल कथा ये टू लव हिम तांको केवल आमे प्रेम रे देखिबा प्रेम करिबा जे प्रेम करिबो प्रेम ही होउची आउ आनंद होउची ए पूर्ण जुगर प्रथम पाहाच आगरो जेते जोग थिला सब व्यक्तिगत जोग निजे केवल निज पई साधना करा जाउथिला पुरातन जोगटा पूर्ण जोग प्रथम थर पई पृथ्वी को आसिला मा कहउचंती ए रास्ता आगुरु केबे तयारी हो नथिला ए रास्ता रे केही केबे चाली नाहंती ए होची संपूर्ण भाव रे नूतन जोग बा पूर्णगत जोग ये होची विश्व सिद्धि माने विश्वगत सिद्धि एले माने जनकर सिद्धि नुहे विश्वगत सिद्धि सामूहिक सिद्धि सामूहिक विकास सामूहिक चेतनार विकास समष्टिगत सिद्धि व्यक्तिगत नुहे तेणु एहाकू पूर्ण जोग कुहा जाए ते बुझिबा पूर्ण जोग होची या आगुरु जेउ जोग थिला किए ज्ञान मार्ग रे जाउथिला भगवत प्राप्ति पाई किए भक्ति मार्ग रे जाउथिला भगवत प्राप्ति पाई किनु लक्ष्य थिला केवल भगवत प्राप्ति पाई किए कर्म मार्ग रे जाउथिला भगवत प्राप्ति पाई पूर्ण जोग आसिला प्रथम करी समन्वय करी देला तीनोटी जाक को समन्वय करी किए ना पूर्ण जोग ज्ञान जेतिकी दरकार भक्ति सेतिकी दरकार कर्म मध्य सेतिकी दरकार तेणु आकु त्रिवेणी संगम जोग बोली कहती तीनोटी समन्वयर जोग तेणु साधारण ये जोग नुहे ये होचे पूर्ण जोग समस्त को एकत्रित करी चालिबार जोग एठी गुरु शिष्य परंपरा नाही बिना बिना शिष्य बिना गुरु रे जोग साधना नथिला पुरातन जोग कोन जोग माने गुरु नहेले तुमे जोग करि परिबनी तेनु गुरु माने शिष्य मान को ग्रहण करथिले किंतु एकमात्र पूर्ण जोग आसिला प्रथम करी आसिला गुरु शिष्यर परंपरा एठी नाही तेनु ये होची एक नूतन जोग ये पुराना को मिसई पारिब नाही समष्टिगत जोग श्री अरविंद कहउछंती मु कहार गुरु हेबा को आसी नाही मु शिष्य चाहे नाही मोर सहयात्री दरकार केवल सहयात्री माने कोन ना तांको सांगरे जिबा सहयात्री को जाय तांको सांगरे यात्रा करिवा होउछ सहयात्री सेतले आमंत्रण कविता रे प्रभु परम प्रभु लिखुचंती वर्षा कुटुछि झंझा बहुछि बेढ़ी मोर चौपाशे आगे ही चली शैल शिखरे बंधुर वन देश सहयात्री किए हेब मोर साथे ऊर्ध्वे आरोहिब
ପାହାଡି ନଈର ସୁଅ କାଟି ଧୀରେ ହିମଚଳି ପଦ ପଥେ ବର୍ଷା କୁଟୁଛି ଝଞ୍ଜା ବହୁଛି ବେଢି ମୋର ଚଉପାଶେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ଶୈଳ ଶିଖରେ ବନ୍ଧୁର ବନ ଦେଶେ। ଇଏ ସହଯାତ୍ରୀର କଥା। ଆମନ୍ତ୍ରଣ କବିତାରେ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସହଯାତ୍ରୀ କିଭଳି ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ଷା କୁଟୁଥିବ, ଝଞ୍ଜା ବହୁଥିବ, ମାନେ ଶୈଳ ଶିଖରେ ସେ ବନ୍ଧୁର ବନ ଦେଶରେ କେମିତି ଯିବାକୁ ହବ। କେତେ ବାଧାବିଘ୍ନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗରେ କେତେ ବାଧାବିଘ୍ନ ଏଇଥିରୁ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ। ପାହାଡି ନଈର ମାନେ ପାହାଡି ନଈ ଦେଖିବେ ଆପଣ, ପାହାଡରେ ଯୋଉ ନଈ ଯେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ରାସ୍ତା ଏମିତି ଯୋଉମାନେ କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡା, ବାଲିମେଳା, ମାଲକାନଗିରି ଯୋଉମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ଦେଖିଛନ୍ତି, ପାହାଡରେ ହଠାତ୍ ବର୍ଷା ଆସିବ, ଏତେ ଜୋରରେ ସୁଅ ଆସିବ, ସେ ସବୁ ଜଳମଗ୍ନ କରିଦବ, ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ସେପାଖ ଶହ ଶହ ଗାଡି ରହିଥିବ, ଏପାଖ ଶହ ଶହ ଗାଡି ରହିଥିବ, ପୁଣି ହଠାତ୍ ସେ ଛାଡିଯିବ। ସେଇଭଳି ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ପାହାଡି ନଈର ସୁଅ କାଟିକି ଯିବାକୁ ପଡିବ, ହିମ ବରଫରେ ମଧ୍ୟ ଯିବାକୁ ପଡିବ, ପାଦ ଦେଇକିରି ଚାଲିବାକୁ ପଡିବ। ଇଏ ହଉଛି ସହଯାତ୍ରୀ, ଏଠି ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ଭାବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଥିରେ କଣ ହଉଛି ନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ ଆସିଲା କଣ ନା ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ଲାଭ। ଆଉ କୋଉଥିରେ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ କଥା କେହି କହିନାହାନ୍ତି, କେବଳ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ ହଉଛି ଗୋଟିଏ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ଲାଭ କରିବ। ଆଉ ପ୍ରଥମ ହେଲା ଅନ୍ୟ ଯୋଗରେ ମୁକ୍ତି, ସାଲୁକ୍ୟ, ଦିବ୍ୟ ଜୀବନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେଠି ନଥିଲା। ତେଣୁ ଏଥିରେ କଣ ଅଛି ନା ବାବାଜୀ ମହାରାଜ କହିଲେ ରୂପାନ୍ତରିତ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରରେ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଲାଇନରେ ବୁଝେଇଦେଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗକୁ, ଏତେ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ କେହି ବୁଝେଇ ପାରିନାହାନ୍ତି, ଯିଏକି ବାବାଜୀ ମହାରାଜ ପୁରା ବୁଝେଇଦେଲେ। ତେଣୁ ଆଗରୁ କଣ ଥିଲା ମାନେ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ଭୂମିକା ଆଗରୁ କିଛି ନଥିଲା, ତାକୁ ଏମିତି ଗୌଣ କରିଦଉଥିଲେ। ମାନେ କେତେ କଷ୍ଟ ଦେଇକି ନିଆଁ ଜାଳି ଇଏ କଣ୍ଟାରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିକି ସେମାନେ ଯୋଉ ଶରୀରକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇକି କେମିତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଇଏ କରିବା, କେମିତି ନା କେବଳ ସେଥିରେ ଥିଲା କେମିତି ନିର୍ବାଣ ଆଉ ମୋକ୍ଷ, ଏଇ ଜିନିଷଟି ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ ଆସିଲା, ପରମପ୍ରଭୁ ଆଣିଲେ, ଏଇଥିରେ ମାନେ କଣ ହେଲା ନା ଆବିଷ୍କାର କରିବା, ଉପଲବ୍ଧି କରିବା, ଆତ୍ମିକ ସ୍ତରରେ ପାଇବା ପାଇଁ ମୁକ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗରେ କଣ ନା ତିନୋଟି କଥା ରହିଲା। କୋଉଠି ରହିଲା କଣ ନା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବା, ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ଏବଂ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିବା। ଆବିଷ୍କାର କରାଯିବ ଭଗବାନଙ୍କୁ, ମୋ ଭିତରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ବାହାରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବା ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ଏବଂ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ତାଙ୍କୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା। ତେଣୁ ଅନ୍ୟ ଯୋଗରେ ଏସବୁ କେବେ ନଥିଲା, କେବଳ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ ଆସିଲା। କଣ ନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଲା। ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ମାନେ କେତେ ସାଧକ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ନା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ସଚେତନ ଭାବରେ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ହଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ। କଣ ନା ଭଗବାନ କିପରି ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ଜିନିଷ ପତ୍ର ଯେମିତି ଇନ୍ ଅଲ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ମେ ଆଇ ସି ଦି ଡିଭାଇନ୍, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷରେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବ ସେ ହଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ। ଟେବୁଲ ଚେୟାର ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଅଛି ସେମାନେ ସବୁ ଭଗବାନ, ସେ ବାସୁଦେବ ସର୍ବମିତି, ଏ ହଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ। ବାସୁଦେବ ସର୍ବମିତି, all he loves, all he moves, all are his, all are he। ଜାଣି ସବୁ ହଉଛି ପ୍ରେମ, ସବୁ ଚଳମାନ ଶକ୍ତି ଏବଂ ସବୁ ହଉଛନ୍ତି ସିଏ। ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ସେଇ କଥା କହିଛନ୍ତି, ସେ ନିଜେ ହବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗରେ ମାନେ ବାସୁଦେବ ସର୍ବମିତି, ପ୍ରଥମ କଥା ସମସ୍ତେ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଯୋଗ ଆସିଲା, ଏଥିରେ ଆପଣ ତେଣୁ ତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ ଉପରେ ମୁଁ ଟିକେ ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଅନେକ ବକ୍ତବ୍ୟ ଶୁଣିଲେଣି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତିକି ସଂଗ୍ରହ କରିଛି ବା ମା ମତେ ଯେତିକି ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ମୁଁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କଲି। ତେଣୁ ଆସିବା ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗରେ ବାଧାବିଘ୍ନ ଓ ଅଗ୍ରଗତି। ଆଗ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ବାଣୀରୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇନ, ଗୋଟିଏ ବାଣୀରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ସଫରିଂ ୱାଜ ଲଷ୍ଟ
इन हर इमोर्टाल स्माइल। जी जितेबाला माँ को देखी तांकर जो हस हास्य तांकर स्मित हास्य समस्त बाधा विघ्न जंत्रणा दूरीभूत हो जाए। श्री अरविंद कहते बाधा विघ्नटा जितेबाला आसो कहीं आसूसी कौन आम वर्णन करिया। बाधा विघ्न विषय माने श्री अरविंद कहते सफरिंग वाज लॉस्ट इन हर इमोर्टाल स्माइल। जितेबाला आप देखिए जो आप मन दुख हो बाधा विघ्न आसो आप से माँ को हस हस मुह को टे देखीदे जो चाहिदेवे साधक पूर्ण जगर साधक जो माँ को देखीदब परम प्रभु को देखीदब से ऑटोमेटिक से स्मित हास्य से बाधा विघ्न तार जंत्रणा दूर हो। माँ को गोटे बाणी रू आम आरंभ करिया कौन है ना द ग्रेटर द डिफिकल्टी द ग्रेटर कैन बी प्रोग्रेस। कौन है ना बाधा विघ्न जिते विराट हम आप बाधा विघ्नटा जिते विराट हम अग्रगति सेते विराट हम। माँ माने माँ यदि माँ को बाणी है द ग्रेटर द डिफिकल्टी द ग्रेटर कैन बी प्रोग्रेस। बाधा विघ्न जिते विराट हम अग्रगति सेते अधिक हम अग्रगति सेते विराट हम। आउ गोटे पंक्ति आम ये उद्धार करवा CWM 14 100 पेज 177 माँ कौन कहते लर्न टू स्माइल ऑलवेज एंड इन ऑल सर्कमस्टेंसेस टू स्माइल एट योर सरोज as you joy your suffering as well as your hope, for in a smile there is a sovereign power of self mastery। सकल परिस्थिति सबु बेले दुख और बाधा विघ्न मध्य सबु बेले हसुथा सबु बेले प्रत्येक परिस्थिति बाधा विघ्न आसब दुख कष्ट आसब तुम जदि हसीदब से तार पलैब से दूर हो भीतर गोटे शक्ति जाग्रत हुए ताकू अतिक्रम करने से शक्ति कौन आसब ना ताकू अतिक्रम करने जो दुख बाधा विघ्न आसब ताकू अतिक्रम करने जदि आपन हसीदेवे से अतिक्रम करने से शक्ति आसब। आत्म नियंत्रण उपरे चरम प्रभुत्व विस्तार करें तेणु तापर जिते आप हसीदेवे आप से आत्म नियंत्रण उपरे आप विस्तार माने विस्तार करें प्रभुत्व विस्तार से बाधा विघ्न उपरे आपण चरम प्रभुत्व विस्तार करेंगे केवल टिके हसीदेले। दुईटी ये आम बाधा विघ्न आउ अग्रगति दुईटी कथा कहते माँ कहते जिते बड़े किसी उपलब्धि करने को हुए सेतेबेले आमर विपरीत कथाटी ही चिंता को आसे। जदि आम जिते बड़े किसी उपलब्धि करवा आम से कौन ना विचारटा एमती भाग भाग कर विचार खंड खंड करके देखा केते लाभ हम केते उपलब्धि ये आम पाइले केते लाभ हम केते क्षति हम आम ताको विचार करूँ आम से विपरीत कथाटी कौन ना केते असुविधा एथेर अच्छी चिंता को आसे कारण आमे आमे माने मन स्तर रे चिंता करूँ मन स्तर रे आमे आपको चिंता करूँ तेणु केते असुविधा हम केते बाधा विघ्न आसब ताकू मन स्तर रे चिंता करता तेणु आमे माने असुविधा तेणु ये आम असुविधार सम्मुखीन हो नेगेटिव भावना जो यही सब बाधा विघ्न आसे का ना नेगेटिव भावना जदि नेगेटिव भावनाटी नथिबो श्री अरविंद पूर्ण जोगरे श्री अरविंद जोगरे नेगेटिव भावना नाही जदि नेगेटिव भावनाटी आसुची बोली आम भितर बाधा विघ्न आसुची किंतु जदि आम पॉजिटिव हो जावा से बाधा विघ्न से आउ ए भितर को आसी परिबोनी जहाँ को तुम भितर देखुच जो बाधा विघ्न से बाहर मध्य अछि ताको अतिक्रम करने को पड़िबो। दे आउ गोटे बाणी कहूचे दे हु हैव लुक्ड ऑन मी शैल ग्रीव नो मोर। यदि श्री अरविंद कहते दे हु हैव लुक्ड ऑन मी शैल ग्रीव नो मोर जो मैंने माँ को देखी माँ को जानी से केबे ये दुख कष्ट एक कथा केबे नथिबो तेणु से जो सबू
they who have looked on me shall grieve no more ତାଙ୍କର କେବେ ହେଲେ ଦୁଃଖ ବା ଯନ୍ତ୍ରଣା କେବେ ଆସିବନି। ଯେ ଥରେ ମାଙ୍କୁ ଖାଲି ଚାହିଁ ଦେଇଛନ୍ତି ବା ଦେଖିଛନ୍ତି, ଯିଏ ତ ସଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଏବେ ମଧ୍ୟ ଯେ ମାଙ୍କୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କେବେ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆସିବନି। ଏ କଥା ମନେ ରଖ ଯେ ତୁମେ ଆଗରେ ବା ତୁମ ଭିତରେ ବାଧାବିଘ୍ନ ଯେତିକି ରହିଛି ସେଇ ଅନୁପାତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପା ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଘେରିକି ରହିଛି। କାରଣ ତୁମେ ଦେଖିବ, ଏଇ ଯେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଜି କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରୁଛି, ମୋ ଭିତରେ ମା ଅଛନ୍ତି, ସେ ମୋ ଭିତରେ ଥାଇକି କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ସମ୍ମୁଖୀନ ହଉଛନ୍ତି। ମୋ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସିବ ସେ ମୋ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ମା, ସେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ମୁଁ ଖାଇନି, ମା ମଧ୍ୟ ଖାଇନାହାନ୍ତି, ଏଇଭଳି ସେ କାରଣ ମୋ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ନା। ତେଣୁ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଭାବିବ ଯେ ମାନେ ବାଧାବିଘ୍ନ ଯେତିକି ରହିଛି ସେଇ ଅନୁପାତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପା ତୁମକୁ ଘେରି ରହିଛି, ତାଙ୍କର କରୁଣା ଗୋଟେ ମାନେ ଆର୍ମଡ, ଯେମିତି ଆମ ମା ବହିରେ ଆର୍ମଡ, ସେଇ ଯୋଉ ଶକ୍ତିଟି ଆମକୁ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଘେରିକି ଆର୍ମଡ ଭଳିଆ, ଆର୍ମଡ ସେ ଯେମିତି ଆମକୁ ଘେରିକି ରହିଛି, କାରଣ ସିଏ ମୋ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି, ଅର୍ଥାৎ ସେ ମୋ ଭିତରେ ଅଛି। ଶ୍ଵେତ ଗୋଲାପରେ ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି ପୃଷ୍ଠା 29, ଆପଣ ମାନେ ପଢିବେ, ବାଧାବିଘ୍ନ ଯୋଗୁଁ ହତୋତ୍ସାହ ହେବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନରେ କିଛି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ସେତେବେଳେ ବାଧାବିଘ୍ନ ଦେଖାଦିଏ, ସେ ସବୁକୁ ତୁମେ ତପସ୍ୟା ରୂପେ ବରଣ କରିବ। କେତେ ମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମା ଏଠି କହୁଛନ୍ତି, ଶ୍ଵେତ ଗୋଲାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସିଲେ କେବେ ହତୋତ୍ସାହ ହବନି। ବୀର ଯୋଦ୍ଧା କରି ଭାଇ, ସେ ପ୍ରାର୍ଥନାଟି ପଢୁଥିଲେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ। ଆଜି ଯୋଉ ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନାଟି ବୋଲୁଥିଲେ ବୀର ଯୋଦ୍ଧା କରି, ସବୁ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ର ମାନଙ୍କୁ କୁହା ହଉଛି ବୀର ଯୋଦ୍ଧା। ସେଇଥିରେ ଯଦି ତୁମେ ବୀର ଯୋଦ୍ଧା ହବ ତାର ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସିଲେ କେବେ ହତୋତ୍ସାହ ହବନି। ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନରେ କିଛି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ସେତେବେଳେ ବାଧାବିଘ୍ନ ଦେଖାଦିଏ। ଆମେ ଯଦି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ କିଛି ଚାହିଁବା ସେତେବେଳେ ବାଧାବିଘ୍ନଟି ଦେଖାଦେବ। ସେ ସବୁକୁ ତୁମେ ତପସ୍ୟା ରୂପେ ବରଣ କରିବ। କେତେ ଇଏ ମାନେ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ମା କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ତପସ୍ୟା ବୋଲି ଭାବିବ। ଯୋଉ ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସିବ ତାର ହତୋତ୍ସାହ ହବନି, ତାକୁ ତପସ୍ୟା, ମତେ ତପସ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଏ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ବୋଲି ଭାବିବ। ତାହା ତୁମକୁ ଦୃଢ ସମର୍ଥନ କରି ଗଢି ତୋଳିବ। ତାହେଲେ ତମେ ଯଦି ତାକୁ ତପସ୍ୟା ରୂପେ ବରଣ କରିବ, ସେ ତୁମକୁ ଦୃଢ ସମର୍ଥ କରି ଗଢିବ ଏବଂ ଏହା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଅଧିକ ସହଜରେ ସେ ସବୁକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯିବ। ବାଧାବିଘ୍ନ ଆଉ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ଏଇଠି ପୁରା ମା ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ବୁଝେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାକୁ ସେତିକି ବେଳେ ତମେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବ। କେତେବେଳେ ନା ଯେତେବେଳେ ବାଧାବିଘ୍ନକୁ ତମ ନିଜର ବୋଲି ଭାବିବ, ତପସ୍ୟା କରିବ ଏବଂ ତାକୁ ମାନେ ବୀର ଯୋଦ୍ଧା ଭଳିଆ ସମ୍ମୁଖୀନ ହବ, ସେତେବେଳେ ତମେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବ। ଏକ ବିରାଟ ଅଗ୍ରଗତିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହା ଏକ ବିରାଟ ଅଗ୍ରଗତି ମା ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ କଣ କହୁଛନ୍ତି ମା? ବାଧା ବିପତ୍ତି ଆମ ପାଖକୁ ପଠା ଯାଇଥାଏ କେବଳ ଆମର ସିଦ୍ଧିକୁ ଆହୁରି ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଲାଗି। ମା ପୁରା ଆହୁରି ବୁଝେଇ ଦେଲେ, ଅତି ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ବୁଝଉଛନ୍ତି। ବାଧା ବିପତ୍ତି ଆମ ପାଖକୁ ପଠା ଯାଇଥାଏ କେବଳ ଆମର ସିଦ୍ଧିକୁ ଆହୁରି ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ। ସେଇ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରକୁ ଗଲେ ଏହା ଅନୁଭବ କରିବ ଯେ ବାଧା ବିଘ୍ନ କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ମୋର ଅଗ୍ରଗତି ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ରିମେମ୍ବର ଆଣ୍ଡ ସରେଣ୍ଡର, ଯଦି ସବୁବେଳେ ତମେ ରିମେମ୍ବର କରୁଥିବ, ମନେ ପକାଉଥିବ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ, ସରେଣ୍ଡର ଏବଂ ରିମେମ୍ବର ଆଣ୍ଡ ସରେଣ୍ଡର ମନେ ପକାଉଥିବ, ତାଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରୁଥିବ, ତାହେଲେ ସେ କେବେ ହେଲେ ତୁମକୁ ଏଇଥିରେ ବାଧା ବିପତ୍ତି ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ତୁମର ଅଗ୍ରଗତିର ସମ୍ଭାବନା ଦିଗରେ ଯିବ। ବାଧା ବିଘ୍ନ ଯାହା ଅଛି ସେ ଆମ ଭିତରେ ରହିଛି କେବଳ ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ପାଇଁ। ସାବିତ୍ରୀରେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ବୁକ୍ 1 କାଣ୍ଟୋ 4 ପେଜ ଦେଖିବେ 66ରେ ଲେଖିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସାବିତ୍ରୀର ଅନେକ ଲାଇନ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଏଠି ସାବିତ୍ରୀ ଟିକେ କହୁଛି। ଦି ମାଷ୍ଟର ଅଫ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟାନ୍ସ lurks in us and plays at hide and seek with his own force in nature's instrument. Lotus secret God, the
immanent lives in man as in his house. ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଆମ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଲୁଚିକି ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଭଗବାନ ମୋ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବାଧାବିଘ୍ନ କେମିତି ଅଛି? ଯଦି ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସିବ ସେ ତ ମୋ ପାଖ, ସିଏ ବି ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ମୁଁ ବି ଗ୍ରହଣ କରିବି। ତେଣୁ ବାଧାବିଘ୍ନଟା ଗୋଟେ ଅଗ୍ରଗତି ଏବଂ ଆପଣା ଶକ୍ତି ସହିତ ସେ ଲୁଚୁକାଳି ଖେଳନ୍ତି। ପ୍ରକୃତି ଦେବୀଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଗୁପ୍ତ ଭଗବାନ ଅପେକ୍ଷାରତ ମଣିଷ ଭିତରେ, ସେ ଆମ ଭିତରେ ଗୁପ୍ତ ଭଗବାନ ଭିତରେ ଅପେକ୍ଷାରତ। ଆପଣା ସ୍ୱଗୃହରେ ରହିବା ସଦୃଶ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ଭଗବାନ ମନୁଷ୍ୟ ଅନ୍ତରରେ ନିବାସ କରନ୍ତି। ଆପଣା ସ୍ୱଗୃହ ଏ ମଣିଷ ଭିତରେ, ମଣିଷ ହଉଛି ତା ମଣିଷ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ନିଜର ବାସସ୍ଥଳୀ ବା ନିଜର ଗୃହ। ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ଭଗବାନ ମନୁଷ୍ୟ ଅନ୍ତରରେ ନିବାସ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସିଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧି ବୋଲି ଭାବିବା। ତେଣୁ ଆଉ ତିନୋଟି ଗୋଲ୍ଡେନ ଲାଇନରେ ପ୍ରମାଣ କରୁଛନ୍ତି ଉପଲବ୍ଧି ଉଚ୍ଚତର ଚେତନା ଭିତରେ କେମିତି ହବ। ଏ ବର୍ନିଂ ଲଭ୍ ଫ୍ରମ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଫାଉଣ୍ଡ our self shall be one self with all thought. Her claps will turn to ecstasy our pain. କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସାବିତ୍ରୀରେ କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କର ଗହ୍ୱର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସୁ, ଗଭୀର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସୁ, ସେତେବେଳେ ଆମର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦୂର ହୋଇଯାଏ। ଶୁଭ୍ର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉତ୍ସରୁ ଶୁଭ୍ର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉତ୍ସ ସବୁରୁ ଏକ ପରମ ପ୍ରେମ ପରମ ପ୍ରେମ କ୍ଷମା କରିବେ ଶୁଭ୍ର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉତ୍ସରୁ ଏକ ପରମ ପ୍ରେମ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେବ। ମାଙ୍କର ଆଲିଙ୍ଗନରେ ଆମର ସକଳ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପରମାନନ୍ଦରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇଯିବ। ତାଙ୍କରି ମଧ୍ୟରେ ଆମ ଆତ୍ମା ସକଳ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟରେ ଏକାତ୍ମ ଲାଭ କରିବ। ତାଙ୍କ ଆତ୍ମା ସହିତ ଆମ ଆତ୍ମା ମିଳନ ହେବ। ତେଣୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଇଏ ଅତି ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ଆଉ ଗୋଟେ ସାବିତ୍ରୀର 314 ପେଜରେ ଆପଣ ଦୁଇଟି ଗୋଲ୍ଡେନ ଲାଇନ ଦେଖିବେ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପ୍ରମାଣ କରୁଛନ୍ତି, he the force, the inevitable word, the magnet of our difficulty ascent। ଅନେକ ଲାଇନ ସାବିତ୍ରୀର ଅଛି। ଏଟା 314 ପେଜରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ। ଯଦିଓ ଭଗବାନ ଆମ ଜୀବନକୁ ଆମର ଆରୋହଣ ପଥରେ ଯାବତୀୟ ବାଧାବିଘ୍ନ ଓ ଅସୁବିଧାରେ ଭରପୁର ରହିଛି। ଆମ ଯୋଉ ଜୀବନଟି ପୁରା ସବୁବେଳେ ବାଧାବିଘ୍ନ ଏବଂ ଅସୁବିଧାରେ ଭରପୁର। ମା ହିଁ ତାଙ୍କର ନିକଟକୁ ଚୁମ୍ବକ ସଦୃଶ ଆମକୁ ଆହରଣ ବା ଆକର୍ଷିତ କରିଥାନ୍ତି। ସାବିତ୍ରୀର ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ହଉଛି ସେ ଚୁମ୍ବକ ସଦୃଶ ଆମର ବାଧାବିଘ୍ନକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିନେଉଛନ୍ତି। ମା ବୋଧେ ମତେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିଲାଣି, ମୁଁ ଏତିକିରେ ସମାପ୍ତ କରିବି, କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ଅନେକ କଥା ରହିଗଲା। ଆଉ ଜଣେ ଅପାତ କହିବେ, ତେଣୁ ଆହୁରି ଅନେକ କେତେବେଳେ ଆମେ ଗ୍ରହଣ, ଆଉ କେତେବେଳେ ଏଇ ସମୟ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲେ ଆମେ ଆକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା। ମାନେ କେମିତି ମାଙ୍କୁ ପଚରା ଯାଇଥିଲା ଯେ କୋଉ ବାଧାବିଘ୍ନ କାହିଁକି ଆସେ, ଆଉ ସେ ଅଗ୍ରଗତି ବାଧାବିଘ୍ନର ଅଗ୍ରଗତି ଆହୁରି ବହୁତ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ଅଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଏତିକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କଲି। ମାଙ୍କର ଅପାର କରୁଣା ମୋତେ କହିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଚିରଋଣୀ। ଜୟ ମା, ଜୟ ମା, ଜୟ ମା।
हेलो 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 अपा कुहतु हाँ अपा कुहतु साउंड होनी करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद चरण रे अनंत कोटि प्रणाम। ऑनलाइन माध्यम जो माने पाठचक्र जोग देइछंती समस्त आध्यात्मिक अभिष्ट मान को मोर हृदय श्रद्धा और सम्मान ज्ञापन जो भाई मो पूर्व कहते मोर श्रद्धा जनाऊँ। विषय वस्तु मोर अच्छी मानव जीवन में आध्यात्मिकता उपयोगिता। मानव शब्दटीर आक्षरिक अर्थ हूँ माँ अर्थ नुहे नव अर्थ नुआ अर्थात मानव ए धरा पृष्ठ किबा जीवगोष्ठी मध्य नुआ नुहे क्यों स्मरणातीत कालरू यही जगत रे मानवर आविर्भाव घटी सारी जड़र जठर मध्य चेतनार जागृति तरु तृण कीट पतंग पशुपक्षी मध्य से चेतनार अग्रगति एक विवर्तनगत सत्य जहाँ श्री अरविंद प्रकाश करछंदी मिराकल्स ऑफ अर्थ रे by slow steps the miracle goes on the immortal gradual earth mind mire and stone पंक प्रस्तर मनमध्य देई परम शाश्वत चरम प्रकाश दिगरे धीर मंथर पदपात अग्रसर होचंदी एवं अंतिम लक्ष्य कौन अंतिम लक्ष्य होची से पुनर्बार कहउछंदी I saw my soul a traveler through time evolving from the worm into the god देखिले मु आत्मा मोर पर्यटक अनंत समय स्रोते विवर्तन पथे यात्रा तार कीटु ब्रह्म परिजंते यात्रा तार कीटु ब्रह्म परिजन कीटरी आरंभ हुई ये जो यात्रा जो मूल उत्सर से आसीचंती मनुष्य आसीची से मूल उत्सर समस्त गुण धर्म को अभिव्यक्त करिवो ब्रह्म रूपायन हबो यह ही होची अंतिम लक्ष्य श्री अरविंदंकर मत अनुसार एवं आज प्रकृतिर प्रयोगशाला मानव रूप से विवर्तनशील चेतनाटी आविर्भूत होती अटक जीव ना मनुष्य मन को अतिक्रम करी तार ऊर्ध्व मानस को जीव मात्र प्रकृतिर मंथर गति जो सहस्र सहस्र जुग बीतीज एवं मनुष्य को अपरिसीम दुख जंत्रणा भीतर दे गति करिया पड़ो मनर विकास सरी जाइथिबारु मनर ऊर्ध्व स्तर को चेतनार उतरण हेले से दिव्य मानव रूपांतरित हम मानुषी प्रयास एथि यथेष्ट नुहे बोली दुर्दशार मनुष्य को उद्धार करने जुगावतार जुग्मावतार रूपे श्रीमा श्री अरविंदर धरावतरण उभय साधना बल पृथ्वी पृष्ठ को अवतरण कर अनन्य शक्तिशाली अति मानस महाशक्ति यही शक्ति को माँ पार्थिव वातावरण क्रियाशील कर सत्य चेतना आध्यात्मिकतार भित्तिभूमि को आधार कर विकसित होची तथाकथित धर्म सहार कौन संपर्क ना आध्यात्मिक शब्दर अर्थ होची अधिआत्मिक अर्थात आत्मा सहित जार निबिड़ संपर्क रही जहाँ आत्मार अधिगत ताहा आध्यात्मिक मन प्राण शरीर स्थूल आवरण तले जो अनिर्वाण अविनाशी दिव्य स्फुलिंगटी आत्मगोपन कर रही से आमर अंतरात्मा विवर्तन अग्रगामी नेता सहित संबंधित हुई निर्देश परिचालित होगा एवं जीवन यापन करवा ही आध्यात्मिक जीवन परिभाषा अतिमानस शक्ति स्वरूपिणी दिव्य जननी निजर दिव्य स्वरूप को विसर्जन दे माटीर मर्त्य को अवतरण कर आम विरल देव मुहूर्त वर्तमान मनुष्य किसी प्रयत्न करने आवश्यक अतिमान शक्ति अर्थात दिव्य जननी निकट में पूर्ण आत्मसमर्पण द्वारा यही शक्ति मनुष्य मध्य कार्य करी तार दुर्गुण गुड़िक रूपांतर करी दिव्य आध्यात्मिक गुण गुड़िक संस्थापन करिवो जार प्रभाव व्यक्ति अध्यात्म मार्ग में यात्रा करने को समर्थ हम मातृकृपा बल ही आमर आत्मज्योति सह संबंध स्थापित हम यह द्वारा व्यक्ति स्वधर्म पालन में समर्थ हम स्वर अर्थ निजर जो मन प्राण शरीर को आम निजर बोली भावुचु एमाने निजर नुहंती कारण एमाने नश्वर एकमात्र अविनश्वर आमर अंतरात्मा
ତାଙ୍କରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ପରିଚାଳିତ ହେବା ହିଁ ହେଉଛି ସ୍ୱଧର୍ମ ପାଳନ। ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯୋଗେଶ୍ୱର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବାଣୀଟି ପ୍ରଣିଧାନ ଯୋଗ୍ୟ। ମହାଭାରତର ମହାସଂଗ୍ରାମ ଭୂମିରେ ମାନବର ପ୍ରତିନିଧି ଅର୍ଜୁନକୁ ତାଙ୍କ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ରୂପୀ ପରମାତ୍ମା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ସୁଧର୍ମେ ନିଧନ ଶ୍ରେୟ ପରୋ ଧର୍ମ ଭୟାବହ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆଦେଶ ପାଳନ ହିଁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱଧର୍ମ ପାଳନ, ଯେହେତୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ସଖା ଏବଂ ଅନ୍ତରାତ୍ମା। ଅନ୍ୟ ବାହ୍ୟ ରୀତିନୀତି ଅନୁଶାସନ ବା ତଥାକଥିତ ଧାର୍ମିକ ନିୟମ ପାଳନ ନୁହଁ। ପ୍ରଥମେ ଅର୍ଜୁନ ମଧ୍ୟ ଧର୍ମ ଓ ନୈତିକତାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ ଗୁରୁ ହତ୍ୟା, ପିତାମହଙ୍କ ହତ୍ୟା, ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନଙ୍କର ବଧ ପାପ ବୋଲି ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଫଳରେ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ପଡିଛି। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଧର୍ମର ଭିତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି, ତଥାକଥିତ ଧାର୍ମିକ ପରମ୍ପରାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚେତନା ଅର୍ଥାତ୍ ଅଧିମାନସ ଚେତନାକୁ ପାର୍ଥିବ ବାତାବରଣରେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କଲେ, ଯାହାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଅତିମାନସ ଶକ୍ତି ଅବତରଣ କରିବ। ଅଧିମାନସ ସିଦ୍ଧି ହେଉଛି ସେହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସିଦ୍ଧି ଯାହା ଉପରେ ଅତିମାନସ ସିଦ୍ଧି ଆଧାରିତ। ଧର୍ମ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା, ଧାର୍ମିକ ଜୀବନ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ। ମନୁଷ୍ୟକୁ ପତନ ମାର୍ଗରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଚେତନାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱତର ସୋପାନକୁ ଆରୋହଣ କରିବା ପାଇଁ ମାର୍ଗ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଯୁଗାବତାର ମାନଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ଘଟେ। ମନୁଷ୍ୟ ଚେତନା ଗ୍ରହଣ କଲା ଭଳି ସେମାନେ ଯେଉଁ ମାର୍ଗ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ଯେଉଁ ସତ୍ୟ ଉତ୍ଥାପନ କରନ୍ତି, କାଳକ୍ରମେ ତାହା ଧର୍ମ ନାମରେ ନାମିତ ହୁଏ। ଏବଂ ଏହି ଧର୍ମକୁ ସେ ଯୋଉ ମାର୍ଗ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ଯାହା ଯୋଉ ସତ୍ୟ ଉତ୍ଥାପନ କରନ୍ତି, ଆମେ ତାକୁ ଧର୍ମ ବୋଲି କହୁ। ରୂଢିବାଦୀ ମାନେ ଏହାକୁ ଏକ ଟ୍ରାଡିସନ ବା ପରମ୍ପରାରେ ପରିଣତ କରେ। ଏହା ତାର ମୌଳିକ ସାରବତ୍ତାକୁ ହରେଇ ବସେ। ଧର୍ମର ଯଥାର୍ଥ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ହେଉଛି ଧରାଇ ପାରେ ଯେ ସତ୍ୟର ମର୍ମ, ତାହାରି ନାମ ଅଟଇ ଧର୍ମ। ଧରା ଧାରୟତି ଇତି ଧର୍ମ, ଅର୍ଥାତ୍ ଧରାକୁ ଧର୍ମ ହିଁ ଧାରଣ କରିଛି। ଧର୍ମ ରକ୍ଷତି ରକ୍ଷକ, ଧର୍ମକୁ ଯେ ରକ୍ଷା କରେ ଧର୍ମ ତାକୁ ରକ୍ଷା କରେ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଧର୍ମ ଏକ ପୋତ ଗଢିଛନ୍ତି ବିଧି, କରିବାକୁ ଏହି ସଂସାର ବାରିଧି। ଧର୍ମ ଏକା ସେନା ମହତ ପଣିଆ, ଆଉ ସବୁ କଥା ଅଢେଇ ଦିନିଆ। ସ୍ୱଧର୍ମ ଆଚରଣ ହିଁ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଇତର ପ୍ରାଣୀ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଏବଂ ମହତ୍ତର ବୋଲି ସୂଚେଇ ଦିଏ। ଆହାର ନିଦ୍ରା ଭୟ ମୈଥୁନଞ୍ଚ ସାମାନ୍ୟ ମେତ ପଶୁ ହିଁ ନରାଣା, ଧର୍ମ ହିଁ ତେସାଂ ଅଧିକଂ ବିଶେଷଂ, ଧର୍ମେଣ ହୀନା ପଶୁ ହିଁ ସମାନ। ଧର୍ମ ଶବ୍ଦଟିର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ବହୁବିଧ। ସମାଜର ନିୟମ ଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ମନୁଷ୍ୟକୃତ କିଛି ଅନୁଶାସନ ମନବୁଦ୍ଧି ସ୍ତରରେ ମାନି ନେଇ ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବାକୁ ସାଧାରଣ ଧର୍ମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମଣିଷକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ମାନିଥାଏ ଏବଂ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଭାଙ୍ଗିଦିଏ। ଦେଶ କାଳ ପାତ୍ର ଭେଦରେ ଏହାର ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ପ୍ରକୃତିର ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ମଧ୍ୟ ଧର୍ମର ପର୍ଯ୍ୟାୟଭୁକ୍ତ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଇନ୍ଦ୍ର ବରୁଣ ଆଦି ସ୍ୱ ଧର୍ମ ପାଳନ କରି ଆଲୋକ ଉତ୍ତାପ ବୃଷ୍ଟି ଆଦି ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବାରୁ ଏ ସୃଷ୍ଟି ତିଷ୍ଠି ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ମାନବ ସମାଜର ବହୁ ଭାଗ ଧର୍ମକୁ ଯେଉଁ ଅର୍ଥରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ତାହା ଆପଣା ଆରାଧ୍ୟକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି। ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଆରାଧ୍ୟ ହିଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଆଚରିତ ପୂଜା ପଦ୍ଧତି ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀ ଏକମାତ୍ର ମାର୍ଗ ବୋଲି ଜାହିର କରିବା ଦ୍ୱାରା ସମାଜରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା, ଧାର୍ମିକ ଅସହନଶୀଳତା ଓ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାର ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏହା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ପରିପନ୍ଥୀ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା କୌଣସି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧର୍ମର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ଯୁଗାବତାର ମାନଙ୍କ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ସତ୍ୟ ଚେତନା ହିଁ ଯଥାର୍ଥ ଧର୍ମ। ମାତ୍ର ଅଜ୍ଞାନତା ବଶତଃ ମନୁଷ୍ୟ ଧର୍ମର ପରିଭାଷା ବଦଳେଇ ଦେଇ ତାକୁ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାର ରୂପ ଦିଅନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆଧାର କରି ଧର୍ମ ବିଦ୍ୱେଷ ଓ ରକ୍ତାକ୍ତ ସଂଘର୍ଷର ସୂତ୍ରପାତ ହୁଏ। ଏହାକୁ ଧର୍ମାନ୍ଧତା କୁହାଯାଏ, ଯାହାର କୁଫଳ ଏବେ ବି ସମଗ୍ର ମାନବ ସମାଜ ଭୋଗି ଚାଲିଛି। ଏକ ସୀମିତ ପରିସରରେ ଆବଦ୍ଧ ଏହି ତଥାକଥିତ ଧର୍ମର କଥା ଏଠାରେ କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। ବାସ୍ତବିକ ଧର୍ମର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନାମ ନାହିଁ କି ରୂପ ନାହିଁ। ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ଧର୍ମ ହେଉଛି ସନାତନ ଧର୍ମ। ଅର୍ଥଟି ଏଇଭଳି ସଦାଯୁକ୍ତ ସ୍ତନ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହା ସର୍ବଦା ବିଦ୍ୟମାନ। ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରକଙ୍କ ପ୍ରସ୍ଥାନ ପରେ ଯାହାର ବିଲୁପ୍ତି ଘଟେ ନାହିଁ,
ଏହା ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରାରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା, ଏବେ ଅଛି, ଆଗକୁ ରହିଥିବ। ଏହାର ସ୍ରଷ୍ଟା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ନୁହନ୍ତି, ଏହାର ସ୍ରଷ୍ଟା ସ୍ୱୟଂ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ପରମେଶ୍ୱର। ଚିରନ୍ତନୀ ଆଧାରରେ ମାଙ୍କ ଉକ୍ତି ଅନୁସାରେ ଧର୍ମ ହେଲା ମନୁଷ୍ୟର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱମାନର ବ୍ୟାପାର। ମନୁଷ୍ୟର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱମାନ ତାର କ୍ଷମତାର ଯେତିକି ସୀମା ସେତିକି ଭିତରେ ତାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଭୂମିକୁ ଯିବା ଲାଗି ପ୍ରୟାସ କରୁଥାଏ। ତାକୁ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟ ନାମ ଦେଇଥାଏ ଈଶ୍ୱର, ଆତ୍ମା, ସତ୍ୟ, ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଇତ୍ୟାଦି, ଯେଉଁଠି ମନୁଷ୍ୟର ମନ ପହଞ୍ଚି ପାରେ ନାହିଁ। ଧର୍ମ ତାର ଆଦ୍ୟ ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳରେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ମାନବୀୟ ହୋଇ ଉଠେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧର୍ମରେ ଯେଉଁ ନୀତି ବା ଅନୁଶାସନ ସବୁ ରହିଛି ତା ମାନବୀୟ ବା ମନ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ତୁମେ ଯଦି ସେଗୁଡିକ ଧରି ରହି ଏବଂ ଅନୁଶାସନର ଗଣ୍ଡି ଭିତରେ ନିଜକୁ ଆବଦ୍ଧ କରି ରଖ, ତାହେଲେ ତୁମେ ଆତ୍ମାର ଯଥାର୍ଥ ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଇ ପାରମାର୍ଥିକ ସତ୍ୟ ଏଇ ସବୁ ଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ନୀତି ସଂହିତାର ବହୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, ତାହା ବିଶାଳ, ବିସ୍ତୃତ ଓ ମୁକ୍ତ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଏକ ଧାର୍ମିକ ଗଣ୍ଡି ଭିତରେ ରହି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଅ ଏବଂ ଭାବ ଯେ ସେତିକି ହିଁ ବିଶ୍ୱର ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ତୁମର ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ଅଗ୍ରଗତି ଓ ବିସ୍ତାରଶୀଳତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଅ। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଧର୍ମ ରହିଥାଏ ନିଜକୁ ସଂକୁଚିତ କରି ତାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂସ୍କୃତି ଓ ବାହିକ ଆଙ୍ଗିକ ଉପାଦାନ ଗୁଡିକ ଭିତରେ। ଧର୍ମର ମହାନତା ଘଟେ ସେତିକି ବେଳେ ଯେତେବେଳେ କେତେକ ଅସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ସତକୁ ସତ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଉପଲବ୍ଧି ଅର୍ଜନ କରନ୍ତି। ପ୍ରକୃତ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଜୀବନ ହେଲା ସର୍ବୋପରି ଅତି ମାନସର ଉପଲବ୍ଧି। ଏହା ସବୁକିଛି ସମ୍ଭାବନାକୁ ଅଙ୍ଗୀକାର କରେ, ସବୁକିଛି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ ଏବଂ ଏକ ଅଧିକତର ଉଚ୍ଚତର ବିଶ୍ୱାୟିତ ସତ୍ୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଜୀବନର ଯେକୌଣସି ସୀମିତ ରୂପାୟନ ଠାରୁ ଏହା ପୃଥକ। ତୁମେ ଯାହା ଜାଣିଛ ତାହା ହିଁ ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ, ତୁମର ବିଶ୍ୱାସ ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଓ ବିଶ୍ୱାସ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ତୁମେ ଯଦି ଏହିପରି ଭାବୁଥାଅ ତାହେଲେ ଜାଣ ଯେ ଅତୀତର ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ ଓ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକେ ଯାହା କରୁଥିଲେ ତୁମେ ତାହା ହିଁ କରୁଛ। ସେଗୁଡ଼ିକ ତୁମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନୁଭବ, ସାର୍ବଜନୀନ ନୁହେଁ। ଯେଉଁ ଆଚରଣ ଅଗ୍ରଗତିର ବାଧକ, ଧର୍ମର ଅନୁଶାସନ ନାମରେ ଯାହା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବାନ୍ଧି ରଖେ, ଯାହାକୁ ପାଳନ କରିବାରେ ବାଧ୍ୟତା ଥାଏ, ଦୁଃଖ ଭୋଗିବାକୁ ପଡେ, ଭୟରେ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡେ, ତାହା ବାସ୍ତବରେ ଧର୍ମ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଧର୍ମ ଯୋଉ ବାଧତେ ଧର୍ମ ନ ଧର୍ମ କୁଧର୍ମ ସ। ମାତ୍ର ମନୁଷ୍ୟ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ନିଜ କାମନା ବାସନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଅନଶନ, ଉପବାସ କରିବା, ନିଆଁରେ ଚାଲିବା, ଦେହରେ କଣ୍ଟା ଫୋଡିବା ଆଦି ଆତ୍ମପୀଡ଼ନର ମାର୍ଗ ଅବଲମ୍ବନ କରିଥାଏ ଏବଂ ଧର୍ମ କରୁଛି ବୋଲି ଭାବିଥାଏ। ଏହାକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଇମ୍ପୋଜ୍ଡ ଫାଣ୍ଟାଷ୍ଟିକ ସେଲ୍ଫ ଟର୍ଚରିଂ ନେଚର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏହା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତି କେବଳ ପ୍ରତାରିତ ହୁଏ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗରୁ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯାଏ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ହେଉଛି ନିରନ୍ତର ଅଗ୍ରଗତିର ପ୍ରତୀକ, ଏକ ନୂତନ ଦିଗ୍ବଳୟର ସଂକେତ। ଗତକାଲିର ମଣିଷ ଆଜି ଏକ ନୂଆ ରୂପରେ ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। ସେଥିପାଇଁ ମା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ଇଜ ଦ ଗୋଲ ଅଫ ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟି, one who progresses not is equivalent to dead. To fulfill God in life is man's manhood, starts from animal vitality, divinity is its objective. ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହିଁ ଅଗ୍ରଗତି, ସ୍ଥାଣୁତ୍ୱ ନୁହେଁ। ଯେ ଅଗ୍ରଗତି ନ କରେ ସେ ମୃତ ସହ ତୁଳନୀୟ। ମାନବୀୟ ଆଧାରରେ ଅର୍ଥାତ୍ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରରେ ଭଗବାନଙ୍କର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସିଦ୍ଧି ବା ଅତିମାନସ ସିଦ୍ଧି। ପାଶବିକତାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଏହି ଜୀବନ ଦେବତ୍ୱରେ ଉପନୀତ ହେବ। ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମନୁପୁତ୍ରର ଅର୍ଥାତ୍ ମାନବର ଅଭିଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ହ୍ୟୁମାନ ଆସ୍ପିରେସନ ଅର୍ଥାତ୍ ମନୁପୁତ୍ରର ଅଭିଷୟ ପ୍ରଭୁ ମାନବର ଆଦିମ ଅଭିଷ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ କହିଛନ୍ତି। ଏହି ଚିରବାଞ୍ଛିତ ଆକାଂକ୍ଷା ଗୁଡିକର ପରିପୂର୍ତ୍ତି ଦିଗରେ ଏ ଯାତ୍ରା ଅବ୍ୟାହତ ରହିଛି। ସେହି ଆକାଂକ୍ଷା ଗୁଡିକ ହେଲେ ଗଡ ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱର, ଲାଇଟ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନର ଆଲୋକ, ବ୍ଲିସ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ବିମଳ ବିଶୁଦ୍ଧ ଆନନ୍ଦ, ଫ୍ରିଡମ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ମୁକ୍ତି ଏବଂ ଇମୋର୍ଟାଲିଟି ଅର୍ଥାତ୍ ଅମରତ୍ୱ। ଜଣେ ଅଧ୍ୟାତ୍ମମାର୍ଗୀ ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଉପନୀତ ହେବା ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ଅଭିଯାତ୍ରା କରୁଥାଏ ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ମାର୍ଗରେ, ଧର୍ମର ଧାରାରେ ନୁହେଁ। ଏହା ହିଁ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ସାଧନାର ଆଭିମୁଖ୍ୟ। ଯେଉଁ ମୂଳ ଉତ୍ସରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଏ ଜୀବସତ୍ତା ସେହି ମୂଳ ଉତ୍ସର ଗୁଣ ଧର୍ମକୁ ଏହି ଜଗତରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବ, ଏ ନିଶ୍ଚୟତା ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି।
We are all sons of God. We must, even as He is human person, we must grow divine. Our life is a paradox with God for key. ଆମେ ଅଟୁ ସେଇ ଦିବ୍ୟଙ୍କ ସନ୍ତାନ, ନିଶ୍ଚୟ ହେବୁ ଦିନେ ତାଙ୍କରି ସମାନ। ବିରୋଧାଭାସ ଏ ମାନବ ଜୀବନ, ସମାଧାନ ଯାର ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଲାଇଫ୍ ଇଜ୍ ଗଡ୍, ଲାଇଫ୍ ସୋଲ୍ ଟ୍ରେମେଣ୍ଡିୟସ୍ ଥିଓରମ୍ ଇଜ୍ ନାଓ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। ଜୀବନ ହିଁ ଈଶ୍ୱର, ଜୀବନର ସମଗ୍ର ଭୟଙ୍କର ଉପପାଦ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆପଣ। ଏହି ରହସ୍ୟମୟ ଜୀବନର କର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ଏବଂ ଆମେ ଯୋଉ ଉତ୍ସରୁ ଆସିଛୁ ତାକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି out of the immortal substance you were made, your life is a changeful mold for growing gods. ପଢା ତୁମେ ଅମୃତର ଦିବ୍ୟ ଉପାଦାନେ, ତୁମ ଜୀବନ ହୋଇପାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେବତାର ବିକଟ ଆଧାର। The seed of Godhead sleeps in immortal hearts. The flower of Godhead grows on the world tree. All shall discover God in self and things. ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଜୀବ ହୃଦୟ କନ୍ଦରେ ଭାଗବତ ସତା ନିଦ୍ରା ମଗ୍ନ। ଫୁଟି ଉଠେ ବିଶ୍ୱତରୁ ପରେ ଭାଗବତୀ ସୀତାର ସୁମନ। ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟରେ ଆବିଷ୍କୃତ ହେବେ ଭଗବାନ। ଜୀବନର এই ପାଞ୍ଚଟି ମହାର୍ଗ ସିଦ୍ଧି, ଗଡ୍, ଲାଇଟ୍, ବ୍ଲିସ୍, ଫ୍ରିଡମ୍ ଆଣ୍ଡ ଇମୋର୍ଟାଲିଟି। ଇମୋର୍ଟାଲିଟି ଭଗବାନ, ଆନନ୍ଦ, ଆଲୋକ ବା ଜ୍ଞାନ, ମୁକ୍ତି ଏବଂ ଅମରତ୍ୱ। ଆକୁ ଉପଲବ୍ଧି ପାଇଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାଧନାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଚିରାଚରିତ ପାରମ୍ପରିକ ତଥାକଥିତ ଧର୍ମ ଆମକୁ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ବହୁ କାଳରୁ ପ୍ରଚଳିତ ଧର୍ମର ନୀତି ପଦ୍ଧତି ଅନୁଶାସନ ସ୍ଥାଣୁତ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ଆବଦ୍ଧ, ଯଥା ପୂର୍ବଂ ତଥା ପରଂ। କିଛି ନୂତନତ୍ୱ ନାହିଁ। ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ସାଧନା ଯଜ୍ଞ, ଦାନ, ତର୍ପଣ, ପୂଜା ପାର୍ବଣର ସୀମିତ ବଳୟ ମଧ୍ୟରେ ଆବଦ୍ଧ ନୁହେଁ। ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସର ହେବାରେ ଧର୍ମ ଯାନ ସଦୃଶ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି, କାରଣ ରିଲିଜନ୍ସ ଆର୍ ଭେହିକିଲ୍ସ ଟୁୱାର୍ଡ ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟି। ମାତ୍ର ମନୁଷ୍ୟ ଧର୍ମର ମାଦକତା ଭିତରେ ଏପରି ମଜି ଯାଇଛି ଯେ ତାହା ତାକୁ ଅଫିମର ନିଶା ଭଳି ଘାରି ଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ହୁଏତ କେହି ଜଣେ କହିଥିଲେ ରିଲିଜନ୍ ଇଜ୍ ଆନ୍ ଓପିୟମ୍ ଅଫ୍ ମାଇଣ୍ଡ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମନର ବିକାଶ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିବାରୁ ମନ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଧର୍ମର ଦୁର୍ବଳ ଭିତ୍ତି ବିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଚାପରେ ଦୋଦୁଲ୍ୟମାନ। ପୁରାତନ ଯୁଗର ଅବସାନ ଓ ନୂତନ ଯୁଗର ଆଗମନ, ଏହି ଭୟଙ୍କର ଯୁଗ ସନ୍ଧିକ୍ଷଣରେ ଧର୍ମର ଭିତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଭୁଷୁଡ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ବିବିଧ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି, ଯାହାକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି ଇଭଲ୍ୟୁସନାରୀ କ୍ରାଇସିସ୍ ବା ବିବର୍ତ୍ତନଗତ ସଂକଟ। ପ୍ରାଣଘାତକ ଦୁରାରୋଗ୍ୟ ବ୍ୟାଧି ବିପତ୍ତି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରାକୃତିକ, ସାମାଜିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ତଥା ମନୁଷ୍ୟ ଆଦି ଚେତନାଗତ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ମଧ୍ୟ ସାମନା କରୁଛି। ଦିବ୍ୟଦ୍ରଷ୍ଟା ମନୁଙ୍କ ଉକ୍ତି ଅନୁସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନବ ସମାଜର ସ୍ଥିତି ଏଇଭଳି। ଧର୍ମଂ ସଂକୁଚିତଂ ତପୋ ବିରହିତଂ ସତ୍ୟଂ ଚ ଦୂରଗତ ଲୋକା ଧର୍ମ ହତା ଦ୍ୱିଜାଶ୍ଚ ଲୋଭିତା ନାରୀ ବସା ମାନବା ବିଦ୍ୟା ପୃଥିବୀ ନିରୋଷଧିରସା ନିଶାମହତଙ୍ଗତା। ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଏହି ଯୁଗ ଯାତନାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ ମନକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି, ଧର୍ମକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଆଧାରିତ ଅତିମାନସ ଶକ୍ତିର ଶରଣାପନ୍ନ ହେବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଅତିମାନ ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପିଣୀ ଦିବ୍ୟଜନନୀଙ୍କ ଚରଣରେ ସର୍ବତ ଭାବେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବା। ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗର ପଥ ହିଁ ସେହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଲୋକ ଉଦ୍ଭାସିତ ମାର୍ଗ। ପୁରାତନ ଯୁଗ ଧର୍ମ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ସଂସାର ଛାଡ଼ି ଯିବାକୁ ପଡେ। ବ୍ୟକ୍ତିର ଆତ୍ମନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନଥିବାରୁ କାଞ୍ଚନର ଆକର୍ଷଣ ଏଡ଼େଇବା ପାଇଁ ନିକାଞ୍ଚନ ସ୍ଥାନକୁ ପଳାୟନ କରେ। କାମିନୀ ମାୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ କାନନ ଭୂମିର ଆଶ୍ରୟ ନିଏ। ସଂସାର ଝୁଙ୍କରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ପର୍ବତ କୂପ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୁମ୍ଫାରେ ଆତ୍ମଗୋପନ କରେ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଭାଷାରେ ଏମାନେ ଏସ୍କେପିଷ୍ଟ ବା ପଳାୟନ ପନ୍ଥୀ। ଏସ୍କେପ୍ ବ୍ରିଙ୍ଗସ୍ ନଟ୍ ଦି ଭିକ୍ଟରି ଅଫ୍ ଦି କ୍ରାଉନ୍। ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗର ସନ୍ଦେଶ ହେଲା ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କର। ସମ୍ୟକ ସାର ହିଁ ସଂସାର, ସଂସାର ହିଁ ସ୍ୱୟଂ ଈଶ୍ୱର। ଯେଉଁ ବଣ ଜଙ୍ଗଲକୁ ସଂସାର ତ୍ୟାଗୀ ମାନେ ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ, ତାହା ଏଇ ସଂସାରର ହିଁ ଅଂଶ। କେବଳ ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଲେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ସାଧକ ପାଇଁ ବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି କାମନା ଛୋଡ଼, କାମନା ଛୋଡ଼। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ
हूँ पूर्णजोगर आ गोटे अंश हूँ कर्मयोग। कर्म करने आम सांसारिक कुरुक्षेत्र को आसीचु एवं केमी समर्पण मध्यम कर्म साधन कर एक व्यापक विषय एवं कर्म बल जो कामना आग थाए से छाड़ से कही कामना छोड़ कामना छोड़ कामना छाड़ी दियो कामटा को छाड़ी दियो ना वासना छोड़ो वासना छोड़ो वासना बा भौगोलिकता को छाड़ी दियो किंतु वासस्थान छाड़ी वैराग्य नहीं पलायन कर ना तबे आध्यात्मिक मार्ग में गति कर व्यक्ति दुस्साहस होगा पड़ो कारण माँ भाषा एक दुस्साहसिक अभियान एवं ये धर्मर से मड़ा शगड़ गुड़ा चलने को पड़े ना सहज गति ये निज बाट तैयारी करने को पड़े कंटा झंटा पूर्ण जगार अरण्य भितर पहाड़ को चढ़िया हुए कंटा झंटार बाट काटी चलिया हुए बाट काढ़ा हुए एवं तथाकथित धर्म को छाड़िया हुए हुए तो किए आमको धर्म छड़ा कही पारे एवं किए कह यहाँ विपथगामी हो गला तथापि सही अबाटर बाट खोलिबा होची आध्यात्मिक साधकर गोटे लक्ष्य विपथे जीवी मु कर पछ मते तिरस्कार नेपथ्य रही जेते जहाँ सब करी मु तार आविष्कार तेणु दुस्साहसी हवा दरकार जे आध्यात्मिकता को जीवन में ग्रहण कर नब एवं निरंतर से अनुभव कर गत काली जहाँ थी आज ता नुहे आज मोर आउ कि अग्रगति किसी परिवर्तन एवं मोर किसी दोष दुर्बलता को मु प्रत्याख्यान करिछि प्रत्याख्यान समर्पण अभिप्सा विश्वास नाम जप ये गुड़िक आमको ये आध्यात्मिकता दिगरे अग्रसर होगापी साहाय्य कर सर्वोपरि पूर्णजोगर पथरे चलने माँ को हाथ धरिया पड़ो कारण ये पुरातन जगत और नूतन जगतर संघर्षर जो गैप से गैप संजोग स्थल में माँ ही सेतु रूपे दंडामान पर प्रसारण कर हाथ में आम हाथ को धरवा पड़ो शरणापन होगा पड़ो से श्री अरविंद कहले वन हू लव्स द मदर इज डूइंग माय जुग वर्तमान ये जुग संघर्ष समय जो संकट देखा देती श्री अरविंद कहते भयभीत हबार कौन कारण नहीं एवं ये जो विपर्य देखाई ये संसार समुद्र रे मनुष्यर जीवन तरी आज विपदर घनघटा भितर बात्या संकुल लहरी संकुल समुद्र भितर विपन्न होती भयभीत हुए ना से कहते रिजॉइस रिजॉइस fear not the waves cannot swallow your ship a strong captain has caught the rudder who does not sleep who does not sleep आनंद रे रह सदा हुओ नहीं भीत आनंद रे रह सदा हुओ नहीं भीत परार लहरी गासी पारिबनी पुत दृढ़ मंगुआल जणे धरी कात अतुन्द्र सारथी सत सतत जाग्रत यथा काले तथा स्थले हेबे उपनीत पोताश्रय लगाइबे जीवन बोईत पोताश्रय लगाइबे जीवन बोईत से माँ को आम जीवन तरीर मंगुआल कर छाड़देले मु स्थान माँ यहाँ को चलैबे एवं दिव्य जीवन लक्ष्य स्थल में आमको नहीं उपनीत करेबे एवं तांकरी चरण रे शरण पशिबा माँ को नहीं जीवन बंचिबा यही हूँ आध्यात्मिक मार्ग में गति करने आम एक संकेत जहाँ श्री अरविंद आमको कही माँ को ही भल पाओ माँ को ही भल पाओ माँ को ही भल पाओ लव द मदर लव द मदर लव द मदर कॉल द मदर कॉल द मदर कॉल द मदर वंदे मातरम समस्त धन्यवाद। Oh
जय